اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کی فضیلت جانتے ہیں۔ جو نام یا حسیبو ہے، جو کوئی شخص اس کو 70 بار یا اس کو ہمیشہ ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، کوئی بیماری ہو، بخار ہو، ڈائبٹیز ہو، دانتوں کا درد ہو، آنکھوں کا جلن ہو، زبان کی تتلاپن حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و اس کو جینے کا خوشیاں چھین لیتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے مصیبت، آفت، دکھ، پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی پاٹھ کریں اور پوجا کریں۔ اگر ہماری موت کا عذاب بہت سخت ہے اور اوقات کی اللہ کی نافرمانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگیں، بھیک مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو، کائنات کو، اس پورے عالم کو بنائے وہ جب بغیر کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ شاعر لکھتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرب و بیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے لیے اور ان کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے ہزاروں کروڑوں انسان، لاکھوں جنات، انبیاء کرام، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ درد دل کے واسطے۔ مگر ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپناتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا پر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کچھ بھی چاہے کہ میں عبادت کر لوں، میں بندگی کر لوں، میں نیک کام کر لوں، میں اچھائی کام کر لوں، میں محبت کر لوں، تو کر نہیں سکتا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہر اچھائی کی طرف بلاتا ہے، عبادت کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اور اس کو درد سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور دوسروں سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار اور غریب یتیموں سے محبت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب نفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیز چھین لیتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت گریہ جاری کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ کیونکہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی کے سینے میں اور اس کے
दिमाग में इल्म नहीं देता है, सीने में मोहब्बत नहीं देता है, तब तक वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हम अल्लाह के नाफरमान हैं, उसकी नेमतें खाते हैं, उसके दिए हुए कपड़े लगाते हैं और उसकी रोशनी में रहते हैं। हमारे ज़रिया मुआश की रात को हमारे लिए पर्दा बना दिया। हमारे बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, फेस व अकारिब, रिलेटिव, रिश्तेदार सब कुछ दिए। और हमारे अंबिया कराम, अकाए अमदार, ताजदार मदीना, अहमद मुस्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया। और फिर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। अगर इंसान अनजाने में नाफरमानी कर बैठता है, अगर उससे हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है और उससे मोहब्बत करता है और उसको अपनी तजल्ली अता फरमाता है और उसको अपना लेता है। कोई भी इंसान अगर नहीं चाहता है कि अपने परवरदिगार की, अपने रब्बे जुल जलाल की, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करे और उसका जहन्नम की ईंधन बने, जहन्नम का शिकार बने, मगर इंसान गफलत में पड़ करके और इंसान लापरवाही में, बल्कि अनजाने में पड़ करके नाफरमानी कर बैठता है। नहीं चाहता है कोई इंसान, जो इंसान डर जानता है तो नहीं चाहता है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की, मगर इंसान गलती का पुतला है, गुनाहों का पुतला है, गलती हो जाती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। तौबा इस्तगफार करते रहिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए, नमाज कुरान की तिलावत करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मग़फ़िरत अता फरमा देगा। हम सबको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से डरें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से और अकाए अमदार, ताजदार मदीना, अहमद मुस्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जुम्मा का दिन सबसे अफजल दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसानों की मग़फ़िरत अता फरमा देता है, गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसको एक नई ज़िंदगी जीने का मौका देता है। ओके, जो इंसान दीवाना हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करने का जिम्मा लिया है कि मैं दीवानों की हिफाजत मैं करता हूँ, अपने बंदों की हिफाजत मैं करता हूँ, जो मेरी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं और नहीं चल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, डरते हैं। तो मैं रब्बे जुल जलाल अपने बंदों की जिम्मा लेता हूँ, उसको परवरिश करने की, पालने की, रोजी देने की और उसको चलाने की, अकल ठीक करने की और दिमाग ठीक करने की और दिल में तौफीक देने की। और जो मैं चाहता हूँ वही होता है। अपने बंदों को चला लेता हूँ और संवार देता हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे ओझा हो, चाहे साधु महात्मा हो, कोई ताकत ऐसी नहीं रख सकती है जो किसी बंदे पागल को, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का शिकार हो जाए, और उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। डॉक्टर, वैद्य, हकीम और कोई साधु महात्मा नहीं रोक सकता बगैर अल्लाह के दोस्तों की। जो अल्लाह के वली होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त होते हैं, वहीं अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ करते हैं, तब जा कर के किसी इंसान की मग़फ़िरत होती है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।